तर सगळे जाधवनी कसं जॅकेट घातलेलं, तर कुठे बंद गेले त्याला सगळे आपण टपले द्यायला लागले. मी पण असं करायला गेलो ना मागे आल्या. और तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जिसने तुम्हें मारा तुम उसे पहचान भी नहीं पाया। भाई हम यही से बातें लिख देते, समझ गया ना? मैं तो झूठ ढूंढ कर तैयार रखा, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मुझे आग में खींचने की कोशिश मत करो, आग को आग से ही बुझाना पड़ता है। जीजस नहीं, मिखाइल। याद रख इस जीवन। स्वप्नील आला का? आला स्वप्नील आलाय. Let him start. He's back. I'll start sharing the Okay. PDF. Swapnil, I think you are mute. Now it's okay. Now I'm audible. Swapnil, you are audible now. Swapnil, Yeah. Shashikant is sharing your presentation. He is sharing your presentation. In the meantime, I have just one question. Okay. Let's say now the business process has changed. Nowadays, people are able to do it over internet or those things. Let's say I have a business of, let's say, engineering consultancy, but I have an expertise of something else also, and I don't require a space. I do it over internet or I do it over virtual platform. So in this case, what is the registration process in that case? Is it mandatory again? Because I am doing something, I don't have space, I don't use any workplace or so, it's just over virtual platforms. Even though you are working on a virtual platform, because you are supposed to get yourself registered, because when any one of them avail your service, and against that you are going to charge your fees to them, right? No. Once that part, yeah, the question was just because I can change my profession line just because of my expertise. Today I am into engineering. You can change. The question is not about you delivering whatever the services are. You can deliver you can deliver your engineering service. You can deliver your service manufacturing. You can deliver your technical expertizations. The question is about when you are charging some person as a business your fees. When you're charging some person as a fees part, the amount which is going to come back to your account against if that is required, you have to have your current account for that. And one for opening a current, your requirement is your shop act. Okay. Anyway, Shashikant has shared your screen, so you can elaborate something from that now. And people can ask questions as well. MSME, that is for MSME. Because most of the questions were coming from MSME. What is to be raised? Just a minute. Okay. Others, please. Hello, Swapnil, I would request you, let's say, while let's say I'm going through this particular slide, different pages of your PDF. Okay, you can just elaborate on those things, and whoever wants to ask the question, you can answer them. Yes. Able to see which pages you are sharing. You are unable to see. I'm able to see Shashikant sir's photo. Other than that, nothing I'm able to see. योगेश तुला दिसतंय ना? हो मला दिसतंय ना. त्याला दिसत नाही म्हणतोय. Yes. Just change the setting.
I think you can tell me the page number so that I can elaborate on that. Page number 5. Page number 5. Criteria for micro, small, and medium enterprise. Right. There is a criteria to get yourself registered under MSME. Earlier, the criteria was different. Now they have just as per the 13 May notification, they have revised this criteria. If your criteria under MSME depends upon two different things. First is your investment, and the second is your turnover. And both the criteria are supposed to be met jointly and not singly. That is, if you can see the slide, then your investment has to be less than 1 crore. Change the page. Registration process for Udyog Aadhaar. Registration process for Udyog Aadhaar. Yeah, the Next slide. 6. yeah, it is the requirement. What are the documents required? Yeah. It is your Aadhaar card, your mobile number, then PAN of the enterprise, which is going to under which you are. If there is a partnership form, then it has to be under for the firm. It would be, if that is a company, then it would be for the company. Then look, you have to specify the location of your business. That is, it depends. It would be basically as per your shop act. Okay. Benefits. Shashi, you can mute your microphone. The business activity carried. Next slide. 7th slide. Benefits under MSME. Yeah. Yeah. There are generally two major, that is collateral. The facility would be traded. There should not. There won't be any collateral for that. The limit is up to 2 crores. You would be eligible. And protection against delay in payment. As per you can see this. If we read the second point, as per MSME, a buyer has to make a payment to MSME supplier within a time period mentioned in the agreement. That is, and beyond 45 days, what is been agreed, it cannot be. You can. That is a default under MSME. So you can go to the court of law. Third one is trade receivables discounting scheme. Whatever date to whom we are supplying. And for this, your GST, because the government would be checking our portal, whether the bills which are being generated and the taxes are being corrected or not, correctly paid by the suppliers or not. And on the base, because the third facility system, they are going to facilitate us with the cash credit or overdraft facility on the basis of receivables part. So they are going to check it under your GST portal. Okay, next. There are certain questions over chat. Can we answer those? I'm not able to see the chat. Shashikant, should we ask for question answers now? Yeah. Though we had a little hiccup in the presentations today, but anyone has any specific questions, because enough has been shared till now. We'll be sharing this PPT also to all. In the meantime, if anyone has any question, as like I have a question, like many people come up with a startup concept nowadays. I have a startup. But if I am into a conceptualization of a startup, still do I require to have any paperwork done, or I can have my conceptualization come to a final stage and then go for my registration? So you can initiate your process in the initial phase also, because for a startup also, the initial expenditure what you are making, and for availing those expenditure, your registration is required. For example, for example, you are having you are going to start up a business in a manufacturing concern,
but initially you are spending some time for the research and development expenses. Okay. With those expenses, whatever you are spending on some traveling part, you are spending some amount in your what research and development. That can be your traveling, your petrol, your telephone expenses. So with these expenses, it would be justified that if America, you get yourself registered in a तुझे private limited. माइक्रोफोन ये दे हाँ Swapnil, I have one more question. Swapnil. है Swapnil. Others, please mute. मत देना Mr. Jagdale, Others, please please, mute. please. माइक्रोफोन नव्हे काय म्हणतात हेडफोन Swapnil, one question. तिचे In सागरिकाची the same ऐक thing. ना Hello, who is this 1 plus 5 काय key? earphone? Host, can you please mute all the people? There is one question, Swapnil, Mhm. which would be beneficial in long run for engineering consulting, private limited or LLP. Also, can we switch between two during course of business? I would say it in the initial phase, get yourself, because instead of making expenses in the private limited or LLP, whether you are doing it jointly or it is in a single part. If you are doing the certain things in a single part, because you are into consultancy part, right? Consultancy basically depends upon a single person's knowledge. Any more questions? When you have partners who are going to share their knowledge and the capital, if you paperwork and all this registration process. nowadays the registration process is very much faster, because you would be able to get yourself registered under a company. The fastest mode is it would be taking around 10 to 15 days maximum to get all your registrations completed. For that, you need your project report also ready. No. The project reports are required only for the purpose of availing of bank financing. Yes, or any of the availing your sanctioning your scheme from to get the lease part from the governments. Initial, there are certain areas which are under lease from the government for the industrial component. To avail the benefit under that lease part, you have to get your project report ready before availing or getting your company registered. Okay, Other than that, the project reports are required only for the purpose of availing your bank finance. Okay, fine. Thanks, sir. Swapnil, I have a question. So you said that everybody needs to register under Shop Act and Udyog Aadhar and everything. Can you just briefly give us a timeline of how many days are required for each of these things to get done? Thank you. For a Shop Act, for Udyog Aadhar, it is just a period of 3 to 4 days. After the documents, all the documents as per the requirement list has been produced with. And other than that, the indirect registration, that is the GST component, that is depending upon, because once the Shop Act and Udyog Aadhar part has been done, you are supposed to get yourself, you have to open your bank account. Then along with the bank account, your Shop Act and Udyog Aadhar, your GST registration has been done. So that takes around additional 3 to 4 days. And sorry, we could not hear for Shop Act. How many days for that one? Maximum 3 to 4 days, sir. After your documentation part has been done, that is your individual identity proof and your address proof where you are starting your business. Once that part is you have that part, then it is just 3 to 4 days part. Okay. Hello. Yes, sir. Yes. Sir. मी निलेश उके
आणि कॉलेजमध्ये आहे आणि आमच्या कॉलेजमध्ये सगळे रिसोर्सेस असतात, लेथ मशीन पासून कम्प्युटर्स पासून सगळं. कॅन वी रजिस्टर अंडर MSME अँड व्हॉट वुड बी द बेनिफिट्स? काय कशा अंडर आम्हाला ते करता येईल? नो सर, कॉलेज मधले जे काय तुमचे मशिनरीज आहेत किंवा दॅट इज फॉर द पर्पज ऑफ स्टुडंट्स, फॉर ट्रेनिंग पर्पज इट इज. या. And that their ownership belongs to the college, and that if the college want to get themselves registered under MSME, you have to the basic criteria is to get yourself for it has to be a new business every time. म्हणजे जे काय तुमचे आता सध्याचे जे assets आहेत, whatever assets which you are owning, if you are owning a lathe machine or something like that, those are supposed to be new one to get yourself under MSME. Once you are under MSME, then you can avail the benefit what I have sent you. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. आणि हे जे काय फंड्स आहेत बेसिकली जे गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत, दोज आर वन टाइम ओनली. म्हणजे एका बिझनेस ऑर्गनायझेशन साठी MSME च्या अंडर जे काय रजिस्टर्ड आहेत, आपण जर अवेल आता एका ऑर्गनायझेशनला केले तर त्याला बेसिकली परत आपल्याला सेकंड ज्यावेळेस स्कीम येईल त्यावेळेस आपल्याला ते जनरली सेकंड टाइम आपल्याला मिळत नाही, कारण आपल्या बेसिकली जे काही स्कीम्स असतात हे आपल्याला आपल्या पॅन बेस्ड आपल्याला मिळतात. माझ्या फायनल इयर मुलांना समजा 400 बाहेर पडत असतील, त्याच्यातले 10 मुलांना काहीतरी मला इन्क्युबेशनचा सपोर्ट द्यावा लागतो. तर त्या केसमध्ये मला मग कदाचित माझे जुने पण आणि त्याला लागणाऱ्या काही नवीन गोष्टी पण, तर असं काही MSME अंडर मी करू शकतो का, जेणेकरून त्यांचा बिझनेस पण चालू होईल आणि देअर आफ्टर 2 years or 3 years दे कॅन मूव्ह अराउंड? सर, त्यांना जर तुम्ही इनिशिएट करताय तर बट दॅट कॅनॉट बी ऑन टर्म्स ऑफ, कारण अंडरस्टँड द ओनरशिप हॅज टू बी फॉर द पर्सन हू इज हॅव्हिंग दॅट ॲसेट. ओके, सध्याची दिस इज अ बेसिक थिंग. ओके, राईट. बिकॉज आता ज्यावेळेस तुम्ही आता इनिशिएट करताय आणि ज्यावेळेस तुमची ओनरशिप ही कॉलेजची आहे, कारण ज्यावेळेस दोन गोष्टी त्याच्यावर आहेत, तुमचं एकतर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट साठी तुम्ही म्हणताल की बाबा हे कॉलेजचं जे काय ते माझं आहे, तसं नाही, कारण त्याची जी काही बिलं आहेत किंवा जे काही इनिशियल तुम्ही आहेत दॅट हॅज टू बी इन युअर नेम. ओके, त्याच वेळी ते तुमचं कॅपिटल त्याला धरलं जाईल आणि त्याच बेसिसवर तुम्हाला ते पुढचं MSMEचं रजिस्ट्रेशन होऊन जाईल. आणि सेकंड पार्ट इज टर्नओव्हर, म्हणजे कॉलेजचं बिझनेस, कॉलेजच्या जे काही मशीन्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही टर्नओव्हर क्रॉस करू शकता, पण कॅपिटल पार्ट दॅट वुड बी मिनिमल पार्ट. म्हणजे तुमच्या मुलांना MSMEच्या अंडर रजिस्टर करायचं असेल, देन machinery is going to be zero. Initial investment under machinery that would be zero. Second question would be रिसोर्सेस आहेत ना, बेसिकली कॉलेजचे जे रिसोर्सेस आहेत, इट इज एम्प्टी फॉर 16 तास एम्प्टी असतात. आम्ही जेवढे शिकवतो तेवढाच वेळ आमच्याकडे असतात, ते 6 ते 7 तास. बाकी तास ते एकदम फ्री असतात. So why can't we use that and then students after hours? But for utilizing the part, understand the basic criteria is your ownership. जर तुम्ही कॉलेजसाठी तुम्ही म्हणताय की 16 तास ते काम करत नाहीत, आम्ही एक काम करतो, जे काही बाहेरची रिक्वायरमेंट असेल आम्ही ते काम इथे कॉलेजमधनं करू, बट व्हॉट एव्हर जे आपण कामं करतो त्याचे पैसे कुठे येणार आहेत, म्हणजे वेदर दॅट इज गोइंग टू कम टू युअर कंपनी ऑर युअर स्टुडंट्स अकाउंट ऑर इट वुड बी गोइंग टू द कॉलेज. थोडासा विचार करावा लागेल. टेक्निकली स्पीकिंग तो पैसा, कारण कॉलेजचा जो काय पार्ट आहे त्यांना आपण जरी काम देत असू, तो पैसा कारण कॉलेज तुम्हाला अलाव करणार नाही बाहेरचे काम, आणि जर तुम्ही बाहेरचे एखादं काम घ्यायला लागला तर कॉलेज त्याचे बिल कॉलेजवर ते रेज होते. नाही, बाहेरचे काम घ्यायला कॉलेजला गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं आहे, वी कॅन डू कन्सल्टन्सी इन दिस फॅशन. आता आम्ही रोड्स, ब्रिजेस किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे बाहेरचे टेस्टिंगचे सगळे कामं घेतो ना. बिल्डर्स आमच्याकडे येतात, आम्हाला सॉइल टेस्ट करून द्या, मग आम्ही देतो करून, कारण आमच्याकडे टेस्टिंग इक्विपमेंट भरपूर असतात. त्याच्यामुळे कॉलेजने कन्सल्टन्सी काम, जे काही कन्सल्टन्सी तुम्ही प्रोव्हाइड करताय त्याला बिल रेज करताना द कॉलेज इज रेजिंग द बिल टू द पार्टी ना. येस. इट इज नॉट गोइंग टू बी वाईस वर्सा, म्हणजे जे मुलं करतायत ते मुलं आपलं बिल त्या समोरच्याला देणार नाहीत ना. नाही, त्या आलेल्या पैशामध्ये डिव्हिजन असते की 40% कॉलेजला काम केले त्याला ते जात. ओके, मग ऑटोमॅटिकली जो काय MSMEचा क्रायटेरिया आहे, जर क्रायटेरिया तिथं 0 आहे
तुमचं कॅपिटल कॉम्पोनंट तिथे इन्व्हेस्टमेंटचा कॉम्पोनंट 0 होईल. तुमचा जो टर्नओव्हरचा कॉम्पोनंट आहे जे तुमचं 60% मध्ये जे मुलांना जे ऍक्च्युअल कामं करतात त्या क्रायटेरियाच्या अंडर तुम्ही एमएसएमईच्या अंडर सर्व्हिस इंडस्ट्री अंडर तुम्ही जाऊ शकता. थोडंसं वाचावं लागेल कदाचित आणि नंतर विचारू. ऑफलाईन आय कॅन डिस्कस विथ यू. या नॉट अ प्रॉब्लेम. या स्वप्नील, एक विचारायचं होतं. गीतेश बोलतोय. हा बोला सर. ऍक्च्युली ऑलरेडी मी एमएसएमई वरती रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे सर्व्हिससाठी वाईफच्या नावानं. पण त्याच्यामध्ये मला पीटीचं वगैरे प्रोफेशनल टॅक्स वगैरे हे काढावं लागेल, रजिस्ट्रेशन करावं लागेल का? हो, प्रोफेशनल टॅक्स हा मॅन्डेटरी आहे सर. जसं तुमचं शॉप ऍक्ट मॅन्डेटरी आहे, प्रोफेशनल टॅक्स हा एम्प्लॉयर साठी मॅन्डेटरीच आहे. म्हणजे इनिशियली जुन्या केसमध्ये आपण कसं होतं, आपल्याला ते जरी आपल्याला कोणी त्याला गाईड करत होतं किंवा त्यावेळेस आपण रजिस्टर केलं नाही तरी आता बेसिकली जसं आपल्याला सगळ्या एमएससी स्कीम आहे तसं प्रोफेशनल टॅक्सची पण एमएससी स्कीम येऊन गेली वॅट आणि याच्या अंडर. बेसिकली माझं सध्या मत असेल, ज्यांनी कुणी जुने पण बिझनेस करत असतील, इनिशिएट करा, एक नवीन शॉप ऍक्ट काढून आपला प्रोफेशनल टॅक्स नंबर काढून घ्या. कारण की आता बेसिकली कसं ज्यांचे जीएसटी नंबर आहेत बाय डिफॉल्ट त्या सगळ्या लोकांना आता जीएसटी जेव्हापासून त्यांचं इफेक्टिव्ह आहे त्यांचं प्रोफेशनल टॅक्स त्या इफेक्टिव्ह पासून त्यांना नोटीसेस निघतील. नाही, पण आता माझे अजून काही ट्रान्झॅक्शन नाही, जस्ट आताच काढलेलं आहे मी. अजून माझ्याकडे सर्टिफिकेट पण नाही आलं. आणि बेसिकली म्हणजे त्यासाठी मला तुम्हाला मॅन्डेटरी आहे सर. इट इज मॅन्डेटरी. मॅन्डेटरी. ओके, ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन आपण डायरेक्टली आता करू शकतो का? कुठले जर एखादी चेक वगैरे आली तर आपण म्हणजे हे करू शकतो? बँक अकाउंट. येस. वन्स यू हॅव ओपन, तुम्ही जे शॉप ऍक्ट काढला आहे, you can directly go to the bank, you can open an account and you can start your business transactions. Service sector ला पण सर्व्हिस इंडस्ट्री तुम्ही म्हणताय. नाही, वाईफच्या नावावर ऍडवाइजेबल करंट अकाउंट तुम्ही सेव्हिंग वर ज्यावेळेस तुम्ही कसं होतं, जर तुम्ही सेव्हिंग अकाउंट ठेवला तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला पाठीमागून सगळं तुमचं ट्रॅक केलं जातं त्याला. इन केस इफ देर इज जे काय तुम्हाला आता पैसे येतात त्याच्यातून, तर त्या पैशांचे आता येत आहेत आणि त्याच्या तुमचं पाठीमागं पण जे काही सेव्हिंगला डिपॉझिट त्याची पण चौकशी होते. म्हणून जनरली काय होतं, तुम्ही आपण करंट अकाउंट ओपन केलं, वेन यू ओपन अ करंट अकाउंट देन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेन वी हॅव स्टार्टेड न्यू बिझनेस. ओके, सो it is advisable to start a new account, a current account, and then start depositing whatever you have in cash. ओके, सर प्लीज तुमचा नंबर तेवढा शेअर करसाल जरा. येस सर. थोडेसे म्हणजे नंतर थोडेसे क्लिअर करायचे डाउट्स. या चालेल सर. प्लीज. स्वप्नील, तुझं कन्सल्टिंग चार्जेस कसे असतील? सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. We can talk about it. Is an Ajinkan group, so consultancy is not a big question. We can talk around. It is an Ajinkan group. बाकीच्यांसाठी तो काय तसं काय पार्ट नाहीये. नाही, फ्री मध्ये देऊ नको. No, fees is going to be charged. That is because whatever service I would be giving, that would be in a very reasonable manner. Yes. Good. अजून कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. एक्सपर्ट आहे तोपर्यंत आपल्याला सगळ्या डाऊट क्लिअर झालेले बरे. बरं, मीच एक प्रश्न विचारतो स्वप्नील. हॅलो. स्वप्नील, आता कसं आहे की माझं अमूलच्या सगळ्या प्रोडक्टचं डिस्ट्रीब्युशन आहे पुण्यामध्ये आणि आय हॅव लेट्स से invested somewhere around let's say 1.25 CR and turnover is somewhere around 9 CR आता सध्या. ओके. आणि आता हे जे आत्मनिर्भर स्कीम जी आलेली आहे त्या स्कीमच्या अंडर माझे डॉक्युमेंटेशन सगळे आहेत माझे. आणि इव्हन जे तू म्हणतोस ना की तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चेक केला जातो की तुमचं वेंडर्स म्हणजे तुमचे कस्टमर्स कोण कोण आहेत, क्लायंट कोण कोण आहेत, काय तुमच्याकडे स्टॉक. आणि स्टॉक माझ्याकडे कसं की एक 10-15 लाखाचा ऍट एनी पॉइंट ऑफ टाइम असतो. ओके. आणि प्लस जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याचीच माझी जवळजवळ एक 40-50 लाखाच्या वर डीप फ्रीजर्स आहेत मार्केटमध्ये आणि एक 25-30 लाखाचं माझं कोल्ड स्टोरेज आहे. व्हेकल्स आहेत. ओके. 4 व्हेकल्स आहेत. मग मला या बेसिस वरती आणि माझा जो मंथली बिलिंग असतं ते समवेअर अराउंड लाईक एक 50 लाखाच्या आसपास असतं. ओके.
तर या बेसिसवरती आणि बँकिंग मध्ये आयसीआयसी म्हणजे माझा बँकर जो आहे तो आयसीआयसी आहे, तर मी आयसीआयसी मधून अवेल करू शकतो का विदाउट कोलॅटरल? येस. त्याला काय प्रोसिजर असेल? पब्लिक सेक्टर बँक्स जनरली प्रिफर करा, कारण ICICI बँक दोज इवन दो दे आर बीन गाइडेड बट दे डू नॉट प्रिफर टू गिव्ह एनी ऑफ द फॅसिलिटी विदाउट अ कोलॅटरल. हो, कारण काय मागची जी वॅटच्या वेळेस जी MSME ची स्कीम आली होती, ओके, आय वॉज एलिजिबल अँड आय वॉज लाईक सपोज टू म्हणजे होतो, मला ते त्यांनी मागे लागले होते. दॅट टाइम इट वॉज अप टू 1 crore. ओके, पण 1 crore साठी मग मला ते माझे म्हणजे 1.25 कोटीची प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा म्हणत होते. सो विच आय वॉज नॉट. जनरली काय होतं ज्यावेळेस no understand under MSME, if you are going under MSME, it is specific that they are not going to ask you for any of the collateral. The basic condition is for providing you the facility, they cannot take any of your properties. If you can go to the slide and check that. First is no collaterals. Right. Then You mentioned no fees that. For yes. But generally bank do insist because I have seen last time they insisted me for the collateral. Yes, bank insists they do not give us loan under MSME. They give us loan under cancer patient is property serious mortgage. Okay. माझं मत असं असेल, सध्या जर तुम्ही कुठले फॅसिलिटीज घेतल्या नसतील तर बेसिकली गो विथ अ पब्लिक सेक्टर बँक, बिकॉज दे हॅव अ कोटा. कारण काय होतं, ज्यावेळेस आपण NBFC कडे बघतो, म्हणजे ICICI म्हणा, HDFC म्हणा, ह्यांच्याकडे बेसिकली असं काय लिमिट नाही की किती त्याला टार्गेट पूर्ण किती करायचं आहे. पण जर आपण पब्लिक सेक्टर बँक बघितलं तर ऑटोमॅटिकली त्यांना एक टार्गेट दिलं जातं की तुम्हाला तुमच्या ह्या वर्षात तुम्हाला कमीत कमी 100 कोटी MSME ला तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचं, जे काही गव्हर्नमेंटचे स्कीम्स आले त्या स्कीम्सच्या अंडर तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. तर काय होतं, मग ऑटोमॅटिकली ते टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी तर जे काही त्यांचे चांगले कस्टमर्स आहेत, ज्यांचं बिझनेस व्यवस्थित आहे, ज्यांचं रिपेमेंट ट्रॅक व्यवस्थित आहे, ते फटाफट त्यांना तो पहिल्यांदाच ते त्याची स्कीम कम्प्लीट करून टाकेल. टार्गेट कम्प्लीट झाला की मग ते टाळाटाळी चालू करतात. ओके, ठीक आहे, चलो, थँक्यू. बाकी आणि हा जो काही फॅसिलिटी आहे आता आत्मनिर्भरची, ती 31 ऑक्टोबर पर्यंतची आहे. तर इट वुड बी ॲडवायजेबल इमिडिएटली गो विथ एनी ऑफ युअर पब्लिक सेक्टर बँक जे जवळचे आहेत त्यांच्याकडे तुम्ही ऍप्लिकेशन देऊन टाका अँड दे हॅव टू रिप्लाय बॅक वेदर वाय दे कॅनॉट गो ऑर दे. कारण तुमचं GST फक्त मेक शुअर दॅट युअर GST रिटर्न्स आर फाइल्ड इन अ व्हेरी प्रॉपर मॅनर. त्यात काय म्हणजे डिलेज नाहीये. नाही, आतापर्यंत कसं कधीच डिले नाहीये. फक्त काय आहे की आता CA म्हणजे CA इज नॉट वर्किंग सिन्स लास्ट 2 months. ओके, आणि ते म्हणजे मागच्या महिन्याचा आणि या महिन्याचा आम्ही ड्यू नाही ठेवलेला. म्हणजे कसं की नथिंग इज ड्यू अगेन्स्ट मी. ओके, पण ते फाईल जे आहे ना ते फाईल नाही केलेलं. हा, बट मेक शुअर दॅट जे रिटर्न जरी, बिकॉज अंडरस्टँड आता जे काय आम्ही पण वर्किंग करतो बेसिकली आम्ही रिटर्न्स फायलिंग दॅट कॅन बी डिलेड, बट द पेमेंट हॅज गॉट एन इंटरेस्ट. Payment has done. Yes, so make sure that your payment has been done in a regular manner. Right. Return filing has to be before the due date and the payment has to be done before, because that would save you your interest. Right. Okay, thank you. स्वप्नील, एक विचारायचं होतं आता. हॅलो, हा बोला सर. ऍक्च्युली मी आता सर्व्हिस इंडस्ट्री समजा जर आपण चालू करत असेल तर त्याला काही लोन साठी किंवा सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणजे कसं आहे, एखादी आम्हाला जर समजा कॉन्ट्रॅक्ट भेटला तर त्याची जे काही आम्हाला काही प्रिपरेशन करावं लागेल, म्हणजे आता एखादी प्रोजेक्ट वगैरे बनवून द्यायचं असेल त्याला जे काही खर्च येतो त्याच्यासाठी आपल्याला लोन मिळतं का? म्हणजे बँकेला आहे का तसं काही कंडिशन्स देऊ शकतात लोन? हो, सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणजे तोच पार्ट सर. म्हणजे बेसिकली तुम्ही सर्व्हिस इंडस्ट्री असो किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री आणि तुम्ही MSME च्या अंडर असता आणि त्यांचे बेसिक क्रायटेरिया तुम्ही पूर्ण करताय, म्हणजे ज्यांना तुम्ही सप्लाय करताय त्यांचा एक व्यवस्थित रेपो आहे. म्हणजे जे तुमची ज्यांना तुम्ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताय त्यांचा पण रेपो चांगला आहे आणि तुम्ही आता GST रजिस्टर्ड आहात त्यांच्यासोबत तुम्ही डील करताय. इनिशियली जे काय तुमचे ओव्हरऑल तुमचं टर्नओव्हर होणार आहे बेसिकली ते तुमच्या त्या टर्नओव्हरच्या 20-25% दे वुड बी फंडिंग यू. ओके, म्हणजे अगोदर मला टर्नओव्हर वगैरे काहीतरी करून घ्यावे लागेल आणि त्यानंतर मग अप्लाय करावं लागेल. राईट. MSME चे ज्यावेळेस तुम्ही ऍप्लिकेशन म्हणजे कसं आहे, ज्यावेळेस तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करता, सो अर्लियर इनिशियल तुमचं कॅपिटल, आता कारण सर्व्हिस इंडस्ट्रीला कॅपिटल इज मिनिमल. कारण बेसिकली सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणतो तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही सर्व्हिस देणार आहात, तुमचं कॅपिटल बेसिकली तुमचं कम्प्युटर असेल किंवा यू युअरसेल्फ आता कॅपिटल. तर त्याचा जो व्हॅल्यू आहे तिथं ऑन बुक्स इट इज 0.
हा. म्हणजे नेग्लिजिबल 0 किंवा एक बेसिकली कॉम्प्युटर म्हणजे 1 लाख 2 लाख 5 लाखाच्या आसपास. हा इफ इट इज काहीच येत व्हेरी नाही, झिरो येते जवळपास. राईट. तर सर्व्हिस इंडस्ट्रीला कॅपिटल 0 आहे. मग जोपर्यंत तुम्ही टर्नओव्हर करणार नाही तर तुम्ही एमएसएमईच्या स्कीमच्या अंडर तुम्हाला ऍप्लिकेशन तुमचं जाणारच नाही. ओके. Even though you are MSME, but to avail a हा. facility, you have to go with the criteria, capital and your turnover. ओके. बरं स्वप्नील, मला अजून एक असा प्रश्न होता की आता मी एक नवीन व्हेंचर चालू केलेलं आहे. त्या व्हेंचर मध्ये कसं आहे की इट इज अगेन लाईक सर्व्हिस इंडस्ट्री, सर्व्हिस सेक्टर आहे. सर्व्हिस सेक्टर मध्ये जे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट आहे ती खूप ह्यूज आहे माझी. ओके. तर त्या केसमध्ये मला काही गव्हर्नमेंट कडून लोन मिळू शकतात का? म्हणजे बँक कडून, सॉरी बँक कडून. एमएसएमई अंडर रजिस्टर आहे माझं, पण अजून ते कसं आहे की ते ऑपरेशन चालू झालं. No, you can go to the bank now. Understand the capital part and turnover. These are two different things which are justified in that. Based upon the capital, there is specific amount which they can fund, and based upon the turnover, there is a specific amount which they can fund. म्हणजे तुमच्या टर्नओव्हर बेस तुमच्या वर्किंग कॅपिटल लिमिट्स आहेत आणि जे तुमचं कॅपिटल बेस्ड आहे तिथं तुमच्या टर्म लिमिट्स आहेत, म्हणजे टर्म लोनच्या. ओके. कॅपिटल बेसवर समजा आता तुम्ही जे काय तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केली आहे, आता समजा सर्व्हिस इंडस्ट्रीला पण जे काय तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता आहे त्याची इन्व्हेस्टमेंट जरी ह्यूज असेल तर ऑटोमॅटिकली यू कॅन गो टू द बँक अँड यू कॅन अवेल अ टर्म लोन फॅसिलिटी. आणि टर्नओव्हर, कारण सध्या टर्नओव्हर नाहीच, ज्यावेळेस टर्नओव्हर चालू होईल देन यू कॅन अवेल युअर वर्किंग कॅपिटल फॅसिलिटी. ओके ओके फाईन, ठीक आहे, चालेल, थँक्यू. शेवटचे 7 मिनिट राहिलेले आहेत, तर बाकीच्यांनी प्रश्न विचारून घ्या काय असतील तर. हॅलो, कुणाला काही प्रश्न आहेत का? योगेश, I think Yogesh is also not there. So Swapnil, it was good informative session. So thanks a lot. And what I'll do, I'll share this presentation with all members. Okay, and if they have any specific question regarding their interest, okay, they will get in touch with you through phone or through mail. So let us be connected with each other so that, let's say, their queries can be resolved. Okay, thanks a lot, Swapnil. Before sharing that, I just share my other PPTs also. You can share all the PPTs in the same mail. It's because I have to for this MSME I have to drop back certain points which are not required, and त्याला मी अजून shortlist करतोय. I'll just shortlist that and I'll send revert you back with the same. Okay, you mail it to me so that, like, I can share it with others, right? Yes, that would be great. Thank you, thanks a lot. Yeah, thank you. Bye bye. Okay sir. Yeah, thank you. Thanks. Bye bye.